আচ্ছা, এটাতে সাম আপ টু পি টার্ম তোমায় দিয়ে দিয়েছে 3p স্কোয়ার প্লাস 5p, ঠিক আছে। অ্যান্ড উই হ্যাভ টু শো দ্যাট দিস ইজ দ্য সাম অফ দ্য এপি সিরিজ। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা T1 T2 T3 ফাইন্ড করে নিয়ে দ্যার ডিফারেন্স আর সেম উই হ্যাভ টু শো। নাও ইফ ইউ পুট in place of p like 1 2 3, then যদি s1 লিখি, s1 মানে সাম আপ টু ফার্স্ট টার্ম, সাম আপ টু ফার্স্ট টার্ম মানে তো T1, অ্যান্ড p এর জায়গায় যদি 2 বসি তাহলে s2 দ্যাট ইজ সাম আপ টু সেকেন্ড টার্ম, দ্যাট ইজ 22, দ্যাট ইজ দ্য সাম আপ টু সেকেন্ড টার্ম মিনস টার্ম 1 প্লাস টার্ম 2। if we put the value of term 1 like 8টা যদি বার করে দিই, this is 14, T2 is 14, and s3 that is 9 and 27, 9 and 27 plus 15, that is the sum of T1 plus T2 plus T3. কত হচ্ছে 27 আর 15 আছে, 27 plus 15. now T3 is equal to 27 plus 15 minus T1 plus T2, that is H2. 27 plus 15, H2 কত বেরিয়েছিল 22 মাইনাস করে 22 বাদ দিলে হচ্ছে তোমার 5 plus 15, that is 20. now see D is equal to কি হয় T2 minus T1. look here, T2 means T2 that is 14 আর T1 means হচ্ছে 8, so 14 minus 8 6. then again this is D, again T3 minus T2, T3 here is 20 and minus T2 কত আছে 14, C again 6, this is 6. so we see that the difference are same, therefore this series is the sum of the AP series, sum of the AP series. it's true. এইটা দিয়ে এরকম অঙ্ক দিতে পারে, তোমরা T1 T2 পেয়ে যাচ্ছ, D পেয়ে যাচ্ছ। যদি বলে ফাইন্ড দ্য nth টার্ম, সো a প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু ডি, a মিনস তখন 8 বসিয়ে দেবো, n মাইনাস 1, আর d মিনস তোমাদের কত আসছে 6 বসিয়ে দেবে। ওকে, নাম্বার 4, question number 4, 51 53 55 plus Tn is equal to 5515. find the Tn, find the value of Tn. now for 51 53 55 plus Tn given that is equal to 5151. so this sum is 5151, so that is the up to nth sum up to nth sum. so n by 2 2a n minus 1 into d is equal to 5151. so a মানে 51, n by 2 2a means 51, n minus 1 into d মানে 2, 5151, দুইটা কমন নিয়ে n হয়ে গেল 51, n minus 1 5151, n 50 5151, n square 50n 5151, n square 5151 বোঝাই যাচ্ছে, 50 দিয়ে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, সো 101 হচ্ছে, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ ডিফারেন্স বিটুইন 101 না 51 হবে, 51 এটা হবে, so their difference is 50, so 101 minus 51 into n minus 5151 equal to 0. now see n square 101n minus 51n 5151 equal to 0. taking common n from first two terms, that is 10. so this value is not valid, as we see n is negative from that, so 51 is equal to n plus 101, so n minus 51 is equal to 0, so n is equal to 51. now find Tn. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. a means তোমার 51, ফার্স্ট টার্ম তোমাদের 51 বলেছে, this is 51, okay, 51 plus n minus 1 into d, d means that is difference is 2,
টুটা বসিয়ে দেবে, সিম্পলিফাই করো, দ্যাট ইজ ইউর আনসার। 7. See question number 7. The first and last one of an AV series having the finite number of term respectively -2 and 1 to 4, and sum on AP is this. Find the number of term and also the common difference. Very simple. First term মানে তুমি a ধরে নেবে, that is -2, and last term means হচ্ছে they are in AP, a plus n minus 1 into d. ওকে, দেখে নাও, ইজ ইকুয়াল টু 124 করে দেবে, এর ভ্যালুটা পুট করে দেবে, ঠিক আছে, দেখে নাও, দ্যাট ইজ 7. Given a is equal to -2 and last term let us assume tn 1 to 4. Okay, and sum up to n term কত হচ্ছে, and sum up to AP তাহলে SN হচ্ছে তোমার 6161. Then find the number of term and also common difference. In that case এইটা থেকে নিয়ে নাও a plus n minus 1 into d 1 to 4. So n minus 1 into d, a means তোমার হচ্ছে -2 equal to 1 to 4. So n minus 1 into d is equal to 1 to 6. Now Sn মানে হচ্ছে তোমার n by 2 2a plus n minus 1 into d 6161 n by 2 2a 2 into -2 plus n minus 1 into d 6161 n by 2 -4. This value is from this কত হচ্ছে 126. দেখতে পাচ্ছ গোটা ভ্যালুটাই তোমার চলে আসবে, গোটাটাই। তুমি যদি বার করে যে আলাদা করে এনে আলাদা করে ডি দেখো, গোটাটাই সাবস্টিটিউট করেছো। সো দেখো ইজিলি তোমার এটা পেয়ে যাচ্ছ, n by 2 তোমার হচ্ছে 122, 26 বাড়ে গেলে 122 6161. সো n ইকুয়াল টু কত হচ্ছে 6161, 2 দিয়ে কাটলে 6 দুগুণে 12, 6 1 61, that is 101. This is the number of term. And common difference যদি চায় এইখানে বসিয়ে দাও, 1 দাও, এটা বসিয়ে দাও, n minus 1 into d equal 126. So n মানে তোমার হয়ে গেল 126 by 101 minus 1, that is 126 by 100 1.26. This is d. Okay. Question number 8. Nth term of an AP is P and sum of the first nth term is Q. Nth term of an AP is P and sum of the first nth term is Q. So nth term of an AP. So A plus n minus 1 into d is equal to P. And now another equation Sn is equal to, that is Q. So that is Q. Now you have to find what? Prove that the first term is A, মানে এটা বার করব। সো এখান থেকে কি ভাই পাবো, n by 2 2a, so a plus l লিখে, a plus l is equal to Q. So n by 2 a plus l, l means P, this is l, last term l, l এ যা কি লিখবো, P লিখে দাও, Q. So a plus P is equal to 2Q by n. So A is equal to 2Q by n minus P. That is your answer. 1 by n হয়ে গেল, 2Q minus Pn. Good. Now see the question number 9. Sum of the series to 2n term. Sum of the series up to 2n term. তাহলে এখানে 2n plus 1 term, এটা একটু কেয়ারফুলি কাজ করতে হবে। 2 প্লাস 3 প্লাস 5 দেখে তোমরা হয়তো ভাববে দে আর নট এপি, বাট এটাকে একটু সাজিয়ে করতে হবে। এরকম দুটো এপি সিরিজ ইনবিটুইন দিয়ে দেবে, 2n plus 1 টার্ম।
ওকে, সো লেটস সি দেয়ার আর টু টাইপস অফ সিরিজ পাঞ্চ করা আছে, তোমাকে একটু সেপারেট করে দেবো। লাইক 5 2 5 নাও, 2 5, তারপর হচ্ছে 8 ডট ডট 2 লিখে দাও। এগেন 3 প্লাস 9 প্লাস 15 এই লিখে দাও। So let's see if we cancel that number 2 from these and these, so total number of term here is 2n plus 1. So nth term or nth term, sum up to nth term but 2 nth term. If you introduce again 2, then number of term n plus 1. That is the logic. ওকে, আমি ধরে নিচ্ছি যে এই সিরিজটা 2n এর জায়গায় 2n প্লাস 1 এর জায়গায় 2n আছে, তাহলে আমি এটা বাদ দিয়ে দিলাম, তাহলে নাম্বার অফ 2n হয়ে যাবে, তাহলে এটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে nth term হয়ে গেল, বা 2টাকে এখানে পুট করে ইন্ট্রোডিউস করলাম, তাহলে n প্লাস 1 আর এখানে n হয়ে গেল। তো সাম আপ টু n প্লাস 1 টার্ম কী হয়, n প্লাস 1 বাই 2 2a or n plus 1 minus 1 into d, same as n by 2 2a, a means তোমার 2 into 2 2 into 3, আর d means কত আছে 3, আর এটা হচ্ছে তোমার n by 2 2 into 3 প্লাস n minus 1 into d কত হচ্ছে 6 3 9 6 6 6, এটা সিম্পলিফাই করলে যেটা হবে দ্যাট ইজ ইউর আনসার। অ্যান্ড কোশ্চেন নাম্বার 10, এটা দেখো, এটাই যদি ধরি নাম্বার 2 10, কোশ্চেন হিয়ার ইজ find the sum of all the numbers which is multiple of 11 between 100 to 400, 100 to 400. So প্রথম কথা হচ্ছে 100 to 400, তো 100 to 400 এর মধ্যে 11 দিয়ে ডিভাইড করবে, 11 দিয়ে ডিভাইজেবল হতে হবে নাম্বারটা। প্রথম হচ্ছে 100কে 11 দিয়ে ডিভাইড করবি, তোরা দেখ 9 দিয়ে গেল 99, 99 গেলে কত হচ্ছে 9 10 1 হয়ে গেল, 1 লেফট হয়ে গেল। তো সো 11 দিয়ে ডিভাইজেবল যে নাম্বারটা, ফার্স্ট নাম্বারটা ইজ 99, ফার্স্ট নাম্বার 100-এর আগে 99, তাই তো? এই 11 দিয়ে ডিভাইড করলাম, 99 পাওয়া যাচ্ছে, সো লেফট 1 হয়ে গেল। তাহলে আগের নাম্বারটা হচ্ছে 11টা 100 দিয়ে মাইনাস করে দাও, 99 হয়ে গেল। তাহলে আগের নাম্বার হলে হবে না, পরের নাম্বার। এই 99-এর সঙ্গে যদি 11 দিয়ে ডিভাইজেবল নাম্বার চাই, এগেন অ্যাডেড দ্য নাম্বার 11, দ্যাট ইজ 1 110, 1110 মানে 110। সো ফার্স্ট নাম্বার ইজ 110, again add the 11, then 1 to 1 1 to 1, again add the 11, 132, like that. Same as 400 কে যদি আমি 11 দিয়ে ডিভাইড করি কত হচ্ছে 3 11 33, 7 0 66 4। সো এইটা হচ্ছে তুমি 36 ইন্টু 11 করো, তো ফার্স্ট এন্ডিং নাম্বার আপ টু 400 হুইচ আর ডিভাইজেবল বাই 11, দ্যাট উইল বি 11 ইন্টু 36, 11 ইন্টু 36 করলে কত 36 আর 36 396। সো দ্য নাম্বার 396 ইজ দ্য নাম্বার আপ টু 400-এর মধ্যে রয়েছে 396। Then এইটা sum চেয়েছে, sum all the numbers, how many of number are there, এটা যদি ফাইন্ড করতে চাও let number be n, actually 36ই আসবে, number be n, তাহলে a মানে হচ্ছে 110 and d means 11, so t হচ্ছে 396 is equal to 110 plus n minus 1 into d, d means হচ্ছে 11, তাহলে এটা এইদিকে চলে গেলে 6, এটা হলে 8, এটা হলে 2 is equal to n minus 1 into 11, so n minus 1 equal to 2 और 6 26, n equal to 27, total number of term 27, total number of term কত হচ্ছে 27। ওকে,
ভুল হয়েছিল 27, তো সাম এস এন চাইছি, দ্যাট ইজ 27/2 অ্যান্ড এ প্লাস এল দ্যাট ইজ 110 প্লাস এল মিনস 396, এটা সাম করে দিলেই পেয়ে যাবে। ওকে।